ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੋ। What happens? Maharaj Ji leaves Anandpur Sahib 11 p.m. at night. Maharaj Ji leaves. Traveling, going along, they get to a place called Nirmogarh, the Gila, the fortress we heard about yesterday. When Maharaj Ji gets past the village of Ram Kanola, then after that Maharaj Ji gets to Nirmogarh. Sache Paatshah Ji looks around. They see their eldest son Baba Ajit Singh, who is roughly, let's say, 18 years old. They see their 18-year-old son is not with them. And at that moment, Maharaj Ji looks back to where the battle is going on. And in the middle of the battlefield, one Baba Ajit Singh standing there by himself is fighting against hundreds of Mughals and hundreds of the Pahadi soldiers. Sache Paatshah Ji Maharaj continues riding their horse forward. Maharaj Ji gets to the banks of the river Sarsa. When Maharaj Ji arrives at the banks of the river Sarsa, they send Baba Udhay Singh Ji. Baba Udhay Singh Ji, Guru ki sangat ऐसे सूरमे सन, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 7 ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਵੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕਲਪਾ ਬਰਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ was such a warrior. When Baba Bachittar Singh, this is back a few months earlier, when Baba Bachittar Singh fights against the elephant which is drunk, and Babaji rips through the head of the elephant with their spear, their brother Baba Udhay Singh was the one who rode into the battlefield, cut off the head of Kesari Chand, one of the hill kings, one of the Pahadi Raje, and bore it back and put it at the feet of Maharaj. Guru ke pyareo, Baba Udhay Singh ji aise nirbhav jodhe san, ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਲਪੇ ਬਰਸ਼ੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਚਾਓ। Baba Udhay Singh is given the command by Guru Gobind Singh, go to where my son is fighting, where Baba Ajit Singh is fighting, and you will fight alongside him. Kill as many as you can, and if you have to die fighting with the word of Guru Nanak upon your tongue. Khair pyareo, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਹੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆ। Imagine in the middle of the battlefield they send Baba Udhay Singh to fight and to keep the Mughals, who were in their thousands, from attacking the Singhs. Remember, there were only 500 Singhs fighting against hundreds of thousands already. Maharaj Ji sends Baba Udhay Singh, you are such a brave warrior, make sure no Mughal, no Pahadiya takes one step towards the Diwan. Maharaj Ji turns around to Bhai Daya Singh, ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰੀਏ, ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੁਗਲ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ, ਸੰਕੋਚ ਕਰੀਏ ਬਾਹਰਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਨੇਜ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿਆ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਅਸੀਂ ਮਖਮਲ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜੂਝਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ ਪਿਆਰਿਓ,
ਉਹਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਬ ਲਈ ਤੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। Maharaj Ji turns around to Bhai Daya Singh. They say, look what the time is. Bhai Daya Singh looks, the stars are shining. Imagine in your head, in the winter sky, when it's going to be a frosty morning, all of the stars shine in the sky. Maharaj Ji looks at the sky and they say, Bhai Daya Singh Ji, now is the time to do Asa Diwar. Maharaj, jang chal raha ya. Maharaj Ji said, mere sahibzade jehde a ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਹੀਰ ਦੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। Bhai Daya Singh said, we're in the middle of a battlefield. How can we do Kirtan of Asa Diwar? Maharaj Ji says that my son Ajit Singh and Baba Udhay Singh will fight so fearlessly that not even one of the enemy will be able to reach where we're doing Kirtan. ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ Bhai Daya Singh ਜੀ ਰਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਵਾਬ ਲਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਰਿਆ ਆ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਰਿਆ ਆ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਨੀਲਾ ਚੋਲਾ, ਨੀਲਾ ਦਮਾਲਾ, ਨੀਲਾ ਕਮਰਕਸਾ, ਸੀਸ ਤੇ ਫਰਲਾ ਝੂਲਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਮਾਂ, ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। Imagine 3 AM, it's so cold, the Singhs, they are trembling. Maharaj Ji picks up their own instrument, the rabab. Maharaj Ji starts doing Asa Diwar, and in the Asa Diwar, Maharaj is looking at their 6-year-old and 8-year-old sons, and Maharaj says in their mind, they say, this is the last time in this world that I'm going to see my 6-year-old son. This is the last time in this world that I'm going to see my... Imagine in your mind the time. This happened. This isn't a story. This isn't a Bollywood or a Hollywood film. This happened to the same Guru who's sitting here with us today. This same Guru, the same light sat there looking at his sons saying, this is the last time I'm going to see Fateh Singh and Zorawar Singh with my eyes. This is the last time I'm going to see my mother Mata Gujri. ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ योगी अल्लाह यार खान लिखते था वक्त सर पे आ गया आसा की वार का साजों के जीरे बिम का चढ़ाओ उतार का मनशा था कल की धरके दिले बेकरार का मौका मिले तो भजन कर ले किरदार का जप जी का जाप उस घड़ी करना जरूर था पढ़ के गुरु ग्रंथ को पढ़ना जरूर था। महाराज ने ये गल आखी सी दया सिया आसा दी वार मेरी खुराक है मैं छड़ नहीं सकदा जेड़ा सिख बाणी दा पल्ला नहीं छटेगा दुश्मनां दे विच घिरिया होया भी चढ़दी कला च रहेगा। That Sikh who doesn't give up reading Gurbani Nitnem which is meant to happen every day in the Amrit Vela, that Sikh who doesn't give up Nitnem, Maharaj Ji says he will have enough strength to fight against thousands. That Sikh who gives up his Nitnem has nothing. महाराज जी ने उस वेले सानू ये सबक सिखाया। प्यारिओ उस वेले आसा दी वार दा दीवान चलदा है। बाबा उदय सिंह जी नू महाराज जी जिवें बचन करदे आ जिवें बाबा उदय सिंह जी जंग लई तैयार हुंदे आ the way that Baba Udhay Singh gets ready to jump into battle when Guru Gobind Singh gives the command आओ प्यार दे नाल उत्थे चलिए मैं बेनती करां इतिहास सुनन वास्ते नहीं हुंदा इतिहास वेखण वास्ते हुंदा है। इन्हां अखां नूं बंद करके आपां उन्हां अखां नाल वेखीए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दे सीस दे उत्ते कल की डमका पई मारदी है। महाराज जी दे नेत्रां दे विच नाम दी कुमारी महाराज जी दा चेहरा वीर रस दे नाल लाल है। बाबा उदय सिंह जी नूं जिवें बचन करदे आपां सरवण करिए सावल छंद बड़ो जंग नाद गुरु के प्यारे बड़ा रौला पै रहा है जंग दा all four corners the sound of this battle can be heard
and the sound is rising up to the sky. सारे पासे हाहाकार मची हुई है। ਸੁਨਿਓ ਬੀਰ ਬਾਦਨ गुरु के प्यारियो कलगीधर पातशाह जी महाराज वो भी सुन रहे ने। एक पासे अल्लाहू अकबर दे लग रहे ने नारे, एक पासे सत श्री अकाल गुरबर अकाल अकाल ही अकाल दे जकारे लगदे आ। On one side the Mughal army is shouting Allahu Akbar, on the other side the Guru ke Singh are shouting jakaare Sat Sri Akal Gurbar Akal Akal ही अकाल। प्यारिओ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਦ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੜੇ ਆਪ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। All the Singhs are waiting. What is it that Guru Gobind Singh Ji is going to say? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਹਨ? ਰਖੇ ਰੋਕ ਬੀਰੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੋ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ says I am going to sing ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। Is there any Singh here who can go and fight alongside my 18-year-old Sahibzada and make sure the Mughals and the Pahadi don't even take one step towards the Diwan? महाराज जी ऐसे बचन करते हैं। ਧਰੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਰੰ गुरु के प्यारिओ महाराज जी कहते जिथे मेरा साहिबजादा धीरज दे नाल धड़ल्ले दे नाल जंग कर रहे ने उस थां ते पहुंचो। महाराज जी says I need one of you Singhs who is brave enough. Imagine Maharaj ji saying it to us today. Maharaj ji says I need a head. प्यारिओ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ says I need one of you who is brave enough, who doesn't care about his body, who doesn't care about anything else apart from his love for me. I want you to go and stand next to Baba Ajit Singh at the battlefield. ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਾਵੇ, ਸਹਾਈ ਸਿਦਾਵੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਚਲੇ ਮੇਲ ਆਵੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ says at that moment Baba Ajit Singh is not going to die in the battle today. They are going to die such a death that one Singh, one Baba Ajit Singh will fight against 125,000. One of the Singhs go into the battlefield and bring Baba Ajit Singh ji back. Hanji ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਚਲਿਓ ਧਾਰ ਕਰੋਧਾ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੁੱਛਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। Imagine Baba Udhay Singh, his moustache it twirls itself, his muscles, each of the muscles is quivering, his eyes go red and he stands in front of Guru Gobind Singh. Baba Udhay Singh ji ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੋ ਮੋਹਿ ਆਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। Bless me so that I can go into the battlefield. ਜਹਾਂ ਜੁਧ ਜਾਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ। ਚੌਂ ਸੋ ਜਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਹੁ ਚੌਂ ਸੋ ਜਾਈ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਨੀਜੈ ਸਹਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। Give me the command. I will rip through the enemy and I will reach the side of Baba Ajit Singh. You wouldn't learn this in any film. The only film you'll learn this in is Suraj Prakash, Kavi Santokh Singh's film. ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। Give me the command. I will rip through the enemies and I will reach the side of Baba Ajit Singh. O ਸਿੰਘੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। You have so many heroes in Sikhi. Why don't you be proud of these people rather than the fake heroes that we are after? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। If you want pictures in your house, don't put them up of fake heroes. Put them up of Baba Udhay Singh, Baba Bachinder Singh, Baba Deep Singh, Baba Bhai Mani Singh. ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਪੁੱਤਰੰ
ਤੁਹਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਓਜ ਭਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜੇ ਨੇ। ਸੁਨੀ ਦਾਸ ਬਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਗਿਆ ਬਖਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ pats ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ on the back and says, I will give you my command, go into the battlefield। ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਜੁੱਧ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਭੈ ਸ਼ਤਰ ਘਾਓ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਚਲੋ। whoever comes in front of you keep ripping them to pieces। ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨੇਤੇ 5 ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ। ਇਹ ਮੁਗਲ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। when the guru gives you a pat on the back, not only can you fight against Mughals and Pahadiye and enemies, but you can fight against death itself। ਹਾਂਜੀ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਮਾਨੀ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਕਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ because ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ is going forward। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ runs backwards to where ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ is। ਹਾਂਜੀ ਕਰਮ ਚਾਪ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਚਾਪ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਪ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਧਨਕ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨੂੰ ਪੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ takes an arrow out, puts it upon the bow and runs into the Mughals। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਏ ਤੀਰ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। they take the most ਤਿੱਖੇ, the most pierced, the most ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ, the most sharp arrows and he's ripping through the Mughals। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ 70 ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਨੀਜੈ ਸਰੀਖੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪਾ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੀਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। Those people who are being ripped through with the arrows of Baba Uday Singh, Baba Uday Singh's arrows are like the poison of the cobra। When the cobra bites someone, he falls to the floor। When Baba Uday Singh Ji's arrow hits someone, he also falls to the floor। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘ ਸੰਗੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਲੇ ਹੈ ਭੁਜੰਗੀ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭੁਜੰਗੀ ਨੇ। ਜਹਾਂ ਸੈਨ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਭੁਜੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭੁਜੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਪਜੈ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀਏ ਨੀ ਲੰਬੜ ਧਾਰਾ, ਜਿਨ ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਰਕ ਸਭ ਸ਼ਹਿ ਕੀਏ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨੀਲਿਆਂ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੰਘਸ ਡਰੈਸਡ ਇਨ ਬਲੂ ਬਾਣੇ। ਭੁਜੰਗੀ means the small snakes, the sons of snakes। The Singhs are so venomous when they go into the battle, whoever their weapons touch, that person falls to the floor। The Singhs go with Baba Uday Singh ji। ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ਼ਾ ਸੋਭੇ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਆ। They look, where is it that Baba Ajit Singh is fighting? Imagine in the battlefield, they're trying to look for the Guru's son। They say, oh Baba Ajit Singh ji ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਏ ਹੀਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। All of the Singhs look at the feet of Guru Gobind Singh ji। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕਨੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਅਨਮਾਨ, ਕਹਿਵੇ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ। Imagine the feet of Guru Gobind Singh। The Singhs look down upon the Guru's feet। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਜੇ।
ਅਨਕ ਬਾਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਸੰਤਨ ਊਹਾਂ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੀ ਬਸਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਿਦਕ ਕਰ ਸਿਜਦਾ, ਮਨ ਕਰ ਮਕਸੂਦ, ਜੈ ਧਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਸਿੰਘ ਤੱਕਦੇ ਆ। The Singhs look at the feet of ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧਰਿਓ ਸੀਸ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। If you fall at the feet of the Guru, if you surrender to the Guru, you have success against the whole world. But if you surrender to the world, you become dust. ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਮ ਸਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। Have you heard? We who are about to die salute you. That is what the Singhs used to say. We who are about to die, we salute Shri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj. But Guru ke pyareo, the kings that the Singhs salute, that king is there even in Sachkhand. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਫੜਨੀ। ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ says, I am going to die. Imagine somebody knows they're going to die. He says, I know I'm going to die, but if you are with me, I know that you can take me beyond death. ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਹੋ ਮੇਰੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਿਓ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਦੀਨ ਥਾਪੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। We have never looked at Guru Granth Sahib as our father. We look at Guru Granth Sahib as Ramale. We look at Guru Granth Sahib, we see the Singh sitting behind doing chore. Seriously, imagine. We look at Guru Granth Sahib, we see the Takht. When are you going to look at Guru Granth Sahib and see Guru Gobind Singh sitting there and say, Father, I am your son. The day you look at Guru Granth Sahib like a father, that is the day you get love like a son. Baba Udhay Singh ji nu thapi de raha. Baba Udhay Singh loves Maharaj more than his own breath. And Maharaj gives him a tap on the back and says, go my son, you will fight against thousands. Maharaj Baba ji nu us vele thapda de ke pyar de ke torde han. Shatr kapi. Sare shatran nu, sare ina ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। Make sure you, Guru Gobind Singh Maharaj say, imagine Maharaj says this to you. Maharaj says, make sure you rip through every single enemy you see. Maharaj ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੈ ਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਛੱਕੇ ਛੜਾਈ ਜਾਵੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਹਾਂ ਮੋਹਿ ਵਾਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੈ ਸਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ says, you are saying look after me when I die in Sachkhand. We don't go to heaven, we go to where God lives, Sachkhand. Khalsa goes to Sachkhand. ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ says, when you die, you will come and meet me. ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਤ ਹੈ ਚਾਰ, ਤਹਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਉੜੀ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, you heard about him, who had his scalp removed? You know when he did Shaheedi, they say about him that where in Sachkhand Guru Gobind Singh Ji's 4 sons are sitting, Bhai Taru Singh is standing there with a barsha on guard. In that, imagine the court of God. Guru ke pyareo, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ,
ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਖੋ ਦੋਹੇ ਪਾਸਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਧਰੋ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਤੇ ਬਾਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਣੋ, ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਛੀ ਜਾਣੋ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ says to Baba Udhay Singh, where you are going into the battlefield, even when you are fighting, keep me in your eyes। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਸ਼ਤਰ ਹਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦੇਣਾ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। when you're fighting in the battlefield, even then remember me at all times। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। Even when they're fighting in the battle, we don't even get up in our houses, on our beds and say Vaheguru. They're fighting against thousands and they're saying Vaheguru Vaheguru upon their tongue। ਧੰਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ। ਸਾਵਲ ਛੰਦ ਜਿਤੇ ਮੋਹ ਸੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ says as many of my ਸੰਗੀ, ਸੰਗੀ means all of us, as many of my Singhs as there are। ਹਾਂਜੀ ਰਹਿੰਗੇ ਭੁਜੰਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੈ ਸਿਆਂ, ਭਜੰਗੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਭਜੰਗ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਡਸ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ says anyone who the Khalsa attacks will become dust। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬਾਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਨੈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ turns around to Baba Udhay Singh says you will be the ਜਥੇਦਾਰ of the ਫੌਜਾਂ। ਗੈ ਸੁਖ ਨਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ। when you die in the battlefield, you will find a peace that no one else can find in this world। ਹਾਂਜੀ ਪਰੰ ਐਸ ਦਿਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਮੋਦ ਕੀਨੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਛਾ ਗਈ, ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੱਛਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡੋਲੇ ਫਰਕ ਉੱਤੇ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਮਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਮੋ ਕੀਨ ਚਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ।